Ambasha Bakaste Lal Chori Deep Foundation Mogai Rehab Center ni founder Rajdeep Das Malai Shaikana Rakha Lai Thangjak Tal Chiromai Moni Rai Riang Mogai Borok Khorok Sabini Rehab Center of Haitok Paimani Azamsha Cha Shalo Shakhaima Waklai Ambasha Hangor Shakam Nago Talangai Thangani Nangkha Moni Rai Riang no Aro Talangai Nok ni Borok no Koktama Roholai Mani Fiaba Moni Rai Riang no Fight Nai Fia Hani Shaikana Rakha founder Rajdeep Das Bote Bashaka Jefuro Moni Rai Riang Rehab Center Tongo Afrobo Bini Nok ni Borok Bono Fight Nai Fia Fiaba Azamsha Tini Kopi Shalo Fungo Moni Rai Riang ni Nok ni Borok Fayi Shayaku Yawino Shakam Nogni Talangai Thangka Bono Abniaglo Deep Foundation ni founder Rajdeep Das Bini Nogo Thang Shogikha Nok ni Borok Bai Kokrok Shaka Abokare Patient Khorok Nino Rehab Center ni Fiogi Rezakha Tamone Hinba Borok Rehab Center Tongtutiba Rehab Center Rangrok Ria Nok ni Borok Hanibagi Borok Taisha Borni Nogo Kifli Rohoka Rehab Center ni founder Rajdeep Das Tamone Hinba Deep Foundation Rehab Center Nkha Private Rehab Center Haste Hapangni Chubachu Mania Abuni Bagai founder Rajdeep Das Bobini Rang Subaishe Oro Shakhamyawa Klaijak Rokno Nai Tongnani Nango Shakhamyawa Klaijak Rokno Nainani Bagai Nokrokni Borok Rangrena Tongmani Arangrok Maya Ke Bahike or Rehab Center Chore Naihine Shoi Khanaraka Deep Foundation ni founder Rajdeep Das Haini Bagai Haste Hapagno Chubachu Shantizakabo Maze Prime Hati MC Munglen nong film for I'm film for the sense of possible rugile Zeba to the Ponolong Koskango Budbaro Mongolbaro Horo Bini Yakun Sawo Budbar Fungai Kangan Hospital Tilanka Doctor Funuka test Rika test like a Zotogiso Kasimakri No Budbaro no Pai Chinista Pai Sakano no Zen Ate Nizare Hameonza Nankisa Pai Naipedi Zaman popong claim on the top of Samaya Jakung this today Jata Ang Komeke Zem for Babu Orja no Kaya Tangde Anuna Ketona Habruya Abum Chio Ari I'm trailer Ning Nini Bepan Nini also with the Saito Sini also with the blade with an overshadow and also done a sato no so the Konon for Anono Boramoti Tabuk nung se saitong tabuk jen nung samani uloke kokongnya boromni. Bujikha? Ano angle akle khedong ya nong. Geseng tabuk tamu khane sadi. Ai trai thui sam ai trai. Geseng nogo tone ri phaisine inke. Abo to nami chha babu. Abo bachara maya. Ate kheto inge ble kaga. Abo bachara maya. Ase kerala po. Bui ya kung se. Kotom chibane ka. Nunca pegou o boco da tarefa. ঠিক আছে বুঝিখা তাবুক সে নং হামেং খা দ আসুক দিনং খা নং থাঙ্গৈ তো no মোবাইল নাম্বার একটা নে পর একটা কয়টা মোবাইল নাম্বার রেখা কাই সাবানো কল খাই কেঙ্গে 40 ila naman wala may yadar bo daga sama ya mo. No jaga phalai rang re na hin saka nai sing rekha date ni por date এবার ওসকান থাঙ্গাই নর কাম খাইকা সুস্থ যদি হয় না অসুস্থ অবস্থায় হসপিটাল থেকে নিয়ে গেছে চিন্তা করো যে কারণে আমরা হসপিটাল ভর্তি করছি যে ট্রিটমেন্ট হোক ডাক্তার দেখাই মেডিসিন খাই কমুক একটু কালকে ভর্তি হয়েছে আজকে একটু কমছে তারা হসপিটাল পর্যন্ত কইছে না কইয়া তারা লইয়া গেছে বাড়িত মেডিসিনও কিছু লিখে দিছে না হসপিটাল থেকে আনিয়া মাটিত ঘুমাইয়া রাখা তাহলে আরো বাড়বো এরপর কিতা করবো এমন তো এর অন্য রোগ আছে এটারও মেডিসিন আমরা এখানে রয়েছে বই রয়েছে ওইগুলো হলো মানুষের চিন্তাধারা দেখছো কইয়া আইলে টাকা পয়সা লাগতো না তো আমি কালকেও কইছি যে সুস্থ হ 1-2 দিন পরে হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ দিলে পরে আমি নিয়ে বাড়ি দিয়ে আইম ওই ভাই আর সময় হয়েছে না ওই বাড়িতে গেছে নিজে আমরা ওইখন খুঁজিয়া আইতে লাগছে এখন রাত্রের সময় এর বাড়িতে যে বাড়ি ঠিক ওই বাড়িতে পড়ছে নি ওখানে দেখি গড় ঘুমো এখন আমরা প্রায় 2টা বাজে যাই ওখানে আইসি তার বাড়িতে হ্যাঁ কিন্তু তারা বাড়িতে যাওয়ার পর বাড়িতেও কোনো রেসপন্স দেয় না অতদিন থেকে 10 মাস তো থাকি তো আমরা এখানে ফালাই রাখছি তারা যাওয়ারই টাইম নেই আমরা বারে কত কি তখন হসপিটালে ভর্তি এটাও পর্যন্ত আইয়া কইছি এটাও তারা কেউ যেতে পারতো না তারা পুরো নিজেই চলতে পারে না নিজেও অসুস্থ হসপিটাল কুলাই হসপিটাল আমরা সেন্টার থেকে বেশি দূর না তারা হসপিটালে যেতে পারে তাই আমি কইছি যে যাওয়ার সময় আওয়াজ হয় তো আমরা সেন্টারে ঢুকে আওয়াজ হয় ছেলে আছে যখন তো তারারও দায়িত্ব আছে খালি আমরা এখানে যে দিয়ে রাখছি আমরা তো দায়িত্ব না কিংবা আমরা যে ট্রিটমেন্ট করলেন তারপরে কখনো জানি না কোনো খবর নেই না এটা কি ধরনের কথা কিন্তু 2 মাস या 3 মাস চলে কোনো টাকা পয়সা কোনো খবর নেই আপনি আবার বলে চাকরি করেন সরকারি চাকরি তাইলে এরকম তো হয় না আমরা কেমনে চালাইমু আগে একবার ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট দিছি কোন না এইসব ফ্রিতে ট্রিটমেন্ট দিছি ফ্রিতে ট্রিটমেন্টও দিছি কিন্তু এখন তো আপনার টাকা পয়সা দিয়ে ভর্তি করে আইছেন না
তাইলে এমন করে হয় মানে আমরা সরকারি না তো, আমরা তো বেসরকারি সংস্থা, আপনার টাকা দিয়ে আমরা চালাই। তো এরকম আপনার যদি টাকা দেন আমরা চালাইব কেমন করি না, তাইলে ঠিক থাকলে 1 মাস পারছেন না, সামনের মাসও দিতে পারতা, 2 মাস হয়ে গেছে এখন। কইয়া দিলে তো হইতো না, টাকাটা দিতে লাগবো। আমি তো এর ডাক্তার দেখাইতে লাগে, মেডিসিন খাওয়াইতে লাগে, সব তো করতে লাগে। যাইতে তো ওই তো ওইটাই খবরও লওয়া যায় না। আমি বাড়িতে পাঠাই দিছি কন্যা, 2 মাস হয়ে গেছে, আপনারা একবার গেছেন না, না কোনো টাকা দিছেন, না কোনো খবর লইছেন। আমি এদিন মানুষ পাঠাই দেওয়া গিয়ে আমি খবর পাইছি। ওইটি টাকা তো 2 মাসে পারছেন না, আপনি 6 মাস হলে তো আরো প্রবলেম হইব না, তাইলে ওইটাই প্রবলেম হইতো না, ওইটাই সমস্যা। ওইটাই তো পাই না, আমরা তো চালাই তো পারে না, আমরা না পাইলে ওখানে কিছু না। রাখো ওই মুকেশ কই রে। নমস্কার, আমি রাজদীপ দাস, পরিচালক দীপ নেশা মুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কুলাই আমবাসা। তো বিগত বহুত দিন থেকে আমরা সেন্টারে কিবা নেশা মুক্তি কেন্দ্রে বহুত মানুষ আছে যে দিয়া যায়, দিয়ে মানে পেশেন্ট রোগীরে ভর্তি করা যায়, ছেলে হোক ভাই হোক, যে সেরকম নেশাজনিত সমস্যা লাগে আমরা এখানে ভর্তি করে। ভর্তি করার পরে কি হয়, 3 মাস 6 মাস কেউ কেউ বছরও হয়ে যায় যে মানুষের কোনো যোগাযোগ করে না, এবং কি কোনো আয়নার দেখা করে না, কোনো টাকা পয়সা দেয় না, এবং খবর নেয় না যে ভালো আসেনি সুস্থ আসেনি, এবং যোগাযোগের যে আমরা যোগাযোগ করবো এরকম কোনো ব্যবস্থা থাকে না। যে ফোন কলও তারা এখানে ফোনও থাকে না, যে নাম্বার দেয় এটা ইউজ থাকে না, এবং কি আমরা মানুষ বাড়িতে 5-6 আমার স্টাফরে পাঠাইছি। গত একটা পেশেন্টের বাড়িতে জওহরনগর আমি 10 বার মনে কর তার বাড়িতে 10 মাসে পাঠাইছি, কিন্তু তারা একবারও আয় না, দেখা করে না, কোনো টাকাও দেয় না। শেষ পর্যন্ত কালকে হেয়ার পাও একটু সমস্যা হয়েছে, পাওটা ফুলে আমরা হসপিটাল ডাক্তার দেখাইছি, ব্লাড টেস্ট করেছি, সবকিছু করাইছি। তারপরে আরো একটু বাড়ে দেখি আমরা আর রিস্ক নিছি না, আমরা হসপিটালে পাঠাই দিছি। কারণ কি আমরা এখানে ডক্টর আছে, সবকিছু আছে, পরিকাঠামো কিন্তু হসপিটালের মতো পরিকাঠামো নাই। ওই কারণে আমরা জেলা হাসপাতাল আছে ওইখানে ভর্তি করছি। ভর্তি করার পরে আমরা গেছি তার বাড়িতে যাওয়ার পরে তার বাবারও কইলাম, তার বাবা কয় যে আমরা যাওয়ার মতো কেউ নাই। তারপরে তো রাত্রে আবার আইয়া আমার সেন্টারে যে কর্মকর্তা আছে তারা রাত্রে তার লগে থাকছে এবং ডিউটি দিছে। সকালে 9টার সময় তার বাড়ির লোক আইছে, তার বউ আর তার বই নিয়েছে। আওয়ার পরে আমার স্টাফ আইসে আইয়া ঘুমাইয়া স্নান করে ভাত খাইয়া গেছে, তার লাগে ভাত নিয়া 2টার সময় গিয়া দেখে হসপিটালে কেউ নাই। মানে তারা হসপিটালের স্টাফরেও কইছে না, কেউ না কই, আমরাও যোগাযোগ করছে না, তারা নিয়ে পড়ছে নিজে। এরপরে আমরা এখন শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পাইছি যে বাড়িতে তারা আইয়া পৌঁছাইছে এবং বাড়িতে আছে। আর হইলো আরো 2টা এরকম পেশেন্ট আসলো আমরা কাছে, 2 মাস হয়ে গেছে, 2 মাস হলে ভর্তি করছিল, কিন্তু 2 মাস অতিক্রম করছে, গার্জিয়ান আয় না, ফোন করলে কয় আরো রাখো, কোনো অসুবিধা নাই, আমরা পরে টাকা দিয়ে নিব। তারা যখন আজকের ডেটে 2 মাসে তারা পারেন না, কিন্তু তারা 6 মাস হলে ওই সময় কেমনে পারবো। একজন পেশেন্ট হলো পনিরাম দেব বর্মা হরিণমারা থেকে, আরেকজন হলো মুকেশ খান্নারিয়াং জওহরনগর থেকে। তারপরে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা তারা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দিব, যে তারা আজকে ডেটে টাকা দিতে পারেন না, ভবিষ্যতে পারতো না। এবং কি 2 মাস থেকে মেইন সমস্যা হয়েছে টাকা পয়সা তো পরের কথা, তারা যোগাযোগ করে না, যে একবার আয় না, তারা যে নাম্বার দেওয়া যায় ওই নাম্বারে কল ঢুকে না, এবং কেউ দায়িত্ব নেয় না। তো ওই তারা দায়িত্বহীনতার কারণে আজকে আমরা সবাই মিলিয়ে তারারে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আইছি, যে টাকা পয়সা কিছু লাগতো না, তার বাড়িতে থাকুক এবং সুস্থ থাকুক। ধন্যবাদ। Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the managing trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I'm a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.